answer. Who's that? Yashvita miss. Yashvita. Yashvita. What is diversity? Very different from each other. Yeah, that is variation, right? Simply to say it is variation. You might have studied, right? Various types of organisms. Ante living world lo ante we studied about the story of microorganisms. Chadivinappudu different types of microorganisms like bacteria, viruses, protozoans, plants, animals. ఇవన్నీ చదువుకున్నాం కదా. Today we are going to discuss more about on plants and animals. Okay, we are not discussing. We are not going to discuss about. Let me screen share chestanu oka nimisham agandi. Yeah. Today we are going to discuss about more about the plants. Ma, this is the introduction class. See, the textbook is giving information about activity 1, 2, 3. Today we are discussing about activity 1, 2, 3. Right? See, if you observe your premises, right? If you observe the surroundings, you will find different types of plants, right? Different types of, some might be bigger plants, right? Some might be a very small plant, isn't it? You may find broad leaves in some cases, like in badam plant, right? Badam tree chusnatlaite, you will find a broad leaf, isn't it? If you observe neem plant, if you observe neem plant, the leaf might be different, రైట్. అయితే 6th క్లాస్ లో చదివింటారమ్మా మీరు, 6th లో చదివింటారు రూట్ సిస్టమ్ ఎస్పెషల్లీ, రైట్? ఏమైనా గుర్తుందన్న రూట్ సిస్టమ్ గురించి? ఏమైనా గుర్తుందా? Okay, let me open this. See, here in this picture, if you observe, right, here the root system was given, right? This is the root system. Avuna kada? I'll show this. So this portion is root system. This portion, right? This portion. Then spot chestunnanu kada. This is actually root system. See, this total system is root system, and I can write it from here to here. Below the ground, the system is known as root system. Above the ground, the total system is known as a shoot system. See, comparatively, the color is also different. This is brown in color, right? And this is a shoot system on which you will find different leaves. అంటే నాట్ అ సింగిల్ లీఫ్ కదా, ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ లీఫ్ ఇస్ ఆల్సో డిఫరెంట్. సి దిస్, రైట్? నాకేమన్నా చెప్పగలరా? దీన్ని చూసి మీకు ఏమేం పార్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయో చెప్పండి కాస్త. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లాంట్, రైట్? వాట్? యా, ఫ్లవర్, ఫ్రూట్, స్టెమ్, లీఫ్, ఈవెన్ బడ్ ఆల్సో, ఇజంట్ ఇట్? బడ్, node, internode is also there, right? And primary root, secondary root, right? So these are the different parts you are observing in this picture, right? So ikkada nenu oka point cheppalanukuntunnanu. You are aware of leaf that is arising on the stem at a particular point kada. So this is the point where actually the leaf is arising, right? Idi gamaninchiనట్లయితే ఇక్కడ నేను ఒక స్పాట్ పెట్టాను చూడండి, రెడ్ కలర్, రైట్? This is red color. This is actually the portion where actually the leaf is arising, right? Similarly here also on the stem I am saying. So this is the point where actually the leaf is arising, isn't it? Here also this is the point where actually the leaf is arising, right? So exactly the point where the leaf arises is known as node. Okay, that is known as node. Ma, this is node. He's writing here as node, right? Node and rastunnadu kada, ikkada node and mention chestunnadu. How many nodes can you observe here in this picture? This is the first node, this is the second node, isn't it? 7, this is the third, fourth, fifth. So many nodes are there. Ante the portion where actually the leaf is arising on the stem is known as node. Okay, so if I consider this as the first node, okay, and this is the second node, right? This is actually the second node, right? And this is the third node. This is the third node, and the portion that is present between, right, portion of the stem ante edi red color తీసుకుంటాను నేను. So this is the part, I'll take red color ma. So this is the portion, red color, right? This is the portion, right? So this portion of the stem, this
portion of the stem, that is from first node to second node, is known as internode. Okay, that is known as internode. అంటే వైట్ బోర్డ్ తీసుకున్నట్లయితే I'll show the picture. I'll వైట్ బోర్డ్ తీసుకుంటాను, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. Yeah, so this is the plant, isn't it? This is the stem actually. Okay, so here the leaf that arises like this, isn't it? So this is the point where actually the leaf is arising on the stem. So this portion, this part, this point is known as node. This point is known as node. Okay, and this is the second point where basically the second leaf is arising. So this is the second node. This is second node, right? And this portion I'll write. So this portion, this is the portion, that is the stem, stem part. This is the stem part from first node to the second node. This portion is known as internode. That is known as, you are aware of leaf, right? Leaf ante ento telusu, stem ante telusu, root system telusu, right? But you don't know node and internode, andukane cheptunanu. Okay, so this portion is node, this portion is internode. Okay, got it right? Yeah. Yes, now let us go for malla inkosari diagram తీసుకుందాము. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి మా. సో హియర్ ఈవెన్ ఇన్ అడిషన్ టు నోడ్ అండ్ internode, you could also observe flower and bud, isn't it? Flower కనిపిస్తుంది, ఈవెన్ bud కూడా కనిపిస్తుంది కదా. So basically the bud that arises in the axis of the leaf. So this becomes the axis. I'll draw the picture here itself. So ఇది ఇలా తీసుకున్నట్లయితే ఒక స్టెమ్ మా, దిస్ ఇస్ ద స్టెమ్ అండ్ హియర్ ద లీఫ్ ఇట్ ఈస్ అరైజింగ్, రైట్? అండ్ దిస్ పోర్షన్, దిస్ ఇస్, అంటే ఈ యాంగిల్ ఏమంటారు అంటే, షో ద అనదర్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ చూడండి బాగా కనిపిస్తుంది. ఈ డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ వేర్ ద లీఫ్ దట్ ఈస్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ద నోడల్ రీజన్, ఇజంట్ ఇట్? దిస్ డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదమ్మా. సో దిస్ ఇస్ ద లీఫ్ లామినా. You need to observe ma, you need to observe. So this is the leaf lamina, right? This portion, isn't it? Yes. This is actually the leaf that is arising from the nodal portion, isn't it? This is the node actually, right? And with the help of a stalk like structure that is attached to the node, isn't it? దాన్ని ఏమంటారు అంటే petiole అంటారు. ఓకే, అంటే లీఫ్ కింద కాడ మాదిరిగా ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఏమంటున్నాము అంటే petiole అంటున్నాము. వై యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ గివింగ్ దీస్ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే, ఇన్ ద యాక్టివిటీ 1 he's asking you whether he's asking you to measure the length of the leaf. Okay, and he's also asking you to measure the width of the leaf, whether it is having the petiole or not. So that is why I'm giving the information ma. Once again you focus here. This is the portion of the leaf that is arising from the stem. అర్థమవుతుంది కదా నేను చెప్పేది? సో దిస్ ఈస్ ద లామినా. ఈ పోర్షన్ ఏమంటున్నామంటే దీన్ని లీఫ్ లామినా అంటారు. ఇంతవరకే రైట్. ఈ కాడను ఏమంటారు అంటే petiole అంటారు. Okay, so this lamina it is attached to the stem at a point, and the point is known as a node. You are aware of that, right? The leaf that is attached on the stem at a certain point, that is known as a node. అది మనం చెప్పేసుకున్నాం. Now this lamina, the portion, this lamina ante enti leaf. This leaf it is actually attached to the stem with the help of a stalk like structure that is known as petiole. అంటే petiole అనేటువంటి petiole అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాడ. ఓకే, ఆ కాడ సహాయంతో అది స్టెమ్ కు అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఎక్కడ అటాచ్ అయి ఉంటుంది? ఒక పాయింట్ దగ్గర. ఆ పాయింట్ ఏమంటున్నాము? నోడ్ అని అంటున్నాము. ఓకే, node ani antunnam, right? Now here you need to focus the leaf base. This is the leaf base where the petiole is attached is known as leaf base, and the bud here he is writing, right? The bud that is arising, see here, baga gamaninchandi, the bud is arising between the petiole and stem,
అంటే ఈ యాంగిల్ లో బడ్ అరైజ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటున్నాము అంటే యాక్సిలరీ బడ్ అని అంటున్నాం. Okay, did you understand? Because the bud it is arising between the axis. What is the axis that was formed here? The axis that was formed between the petiole and stem. Petiole and Right, stem. ma? Yeah, very good. So that is why the bud that is arising from this at Axillary that bud. axis, at that axis. Okay, ఆ యాక్సిస్ లో అది ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ బడ్ ని ఏమంటున్నాము అంటే యాక్సిలరీ బడ్ అని అంటాం. Axillary So bud. you need to focus here the leaf lamina that is attached to the stem with the help of a stalk like structure that is known as a petiole, and this petiole it is forming an axis, right? It is forming an axis. Nenu vere color తీసుకుంటాను, yellow color లో చూపిస్తాను. So this becomes the axis, right? This becomes the axis, ante kada. ఈ రెండింటి మధ్య ఇది యాక్సిస్ అవుతుంది, ఈ యాంగిల్ అవుతుంది కదా. ఇదేమవుతుంది, ఈ టూ లైన్స్ కు ఇది యాంగిల్ అవుతుంది, అవునా కదా. సో దిస్ ఇస్ ద యాక్సిస్ of these two lines, isn't it? That is why the bud that is arising in this region is known as a axillary bud. Axillary bud. Yeah, so this is axillary bud, and I'll show the another bud that arises in another picture. I'll show that. Wait a second. ఇక్కడ చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఈ డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే here also the terminal portion of the plant, the axis of the plant అంటే ఏమంటారు మా, కొన అంటారు కదా తెలుగులో, కొన. ఆ ప్లాంట్ యొక్క కొన భాగం కూడా దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎండింగ్ విత్ ఏ బడ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్లవర్. అంటే ఫ్లవర్ రాకముందు బడ్డే కదా, అవునా కదా. ఓకే, ఆ బడ్ ని ఏమంటాము అంటే టెర్మినల్ బడ్ అని అంటాము. ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఎట్ ద టెర్మినల్ పార్ట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఎట్ ద terminal part. So you need to focus about the buds. The buds are of two types. One is the terminal bud that is arising at the apex of the stem, and the another bud that is arising from the leaf base. Okay, Yes, miss. ఇది ఉల్టా అయిందమ్మా, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. Yes, miss. Reverse. రివర్స్ అయిపోయింది, ఇలా అయిపోతుంది. సరే, ఇది ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. Right, so this is the bud that is arising in between the petiole and the stem. That is why it is known as axillary bud. Okay, and in the activity 1 he is asking you to collect some plants. Okay, and he is asking you to find out the length of the leaf and also width of the leaf, color of the leaf, shape of the leaf, margin of the leaf and venation of the leaf. Okay, నేను కొన్ని కలెక్ట్ చేశాను మా, నేను కెమెరా ఆన్ చేస్తాను, దీంట్లో మీరు చూడండి, చూసి నాకు చెప్పండి. ఓకే, ఐ ట్రై టు. యా, కనిపిస్తుందమ్మా, జూమ్ లో కెమెరా ఆన్ చేస్తున్నాను. Yes, miss. ఒక్క నిమిషమ్మా మేడం, ఇక్కడ కెమెరా ఎక్కడ ఉంటుంది? You want to show camera on. It is not in green color, right? This is badam leaf, right? This is green color leaf, but this is red color leaf, right? If you observe the shape, right? దీని లెంత్ విడ్త్ చాలా పెద్దగా ఉంది కదా లీఫ్. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద లీఫ్ ఆఫ్ నీరియం, దిస్ ఇస్ ద లీఫ్ ఆఫ్ నీరియం అంటే గన్నేర్ అంటారు చూడండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ నారో, రైట్? మధ్యలో ఒక వీన్ కనిపిస్తుంది కదా, దీన్ని ఏమంటారు మా? మిడ్ రిబ్ అంటారు, గుర్తుందా? 6th లో చదివింటారు, mid vein, right? These are the different types of leaves. If you observe the shape of the leaf, this leaf is very narrow, isn't it? This is the ganneru leaf, okay, nerium leaf. But this leaf is the shape is different, right? Comparatively this is narrow, this is ovate leaf. Ee leaf chudandi ela undo. This is not simple leaf, right? Ee leaf different ga undi kada. Yes, ma'am. Papaya leaf. This is papaya leaf, right? Yeah, this leaf is different, isn't it? So this is different type of leaf. And if you observe this leaf, this is a leaf of Azadirachta ante enti neem leaf, right? Actually ee leaf chudandi, this is not simply a leaf,
బేసికలీ దిస్ ఇస్ కాంపౌండ్ లీఫ్. ఈ రెండు కూడా కాంపౌండ్ లీవ్స్. నేను తర్వాత చెప్తాను వాట్ ఈస్ కాంపౌండ్ లీఫ్ అనేది. ఇవి మాత్రం సింపుల్ లీవ్స్, అంటే ఒకే ఒక లీఫ్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని సింపుల్ లీఫ్ అంటారు. అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ ఫైండ్ లీఫ్లెట్స్, ఓకే, ఇఫ్ యూ ఫైండ్, ఇక్కడ ఎన్ని లీఫ్లెట్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ చూడండి, 1, దిస్ ఇస్ 1, దిస్ ఇస్ 2, దిస్ ఇస్ 2, దిస్ ఇస్ 3, 4, 5, 6 కదా, 7, ఇక్కడ పైన ఒకటి ఉంది 8, అంటే రెండు వైపులా 7 ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ విత్ సింగిల్ లీఫ్లెట్. వీటిని ఏమంటారు అంటే లీఫ్లెట్స్ అంటారు. వీటిని ఏమంటారు అంటే లీఫ్లెట్స్ అంటారు. అయితే ఈ టోటల్ లీఫ్ ని వచ్చేసి కాంపౌండ్ లీఫ్ అని అంటారు. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద సింగిల్ లీఫ్, isn't it? This is the single leaf, but you don't find such leaf in this case. అంటే ఒక సింగిల్ లీఫ్ పెద్దది కనిపించదు. ఇన్ దిస్ కేస్ యూ విల్ ఫైండ్ లీఫ్లెట్స్. కలెక్టివ్లీ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ లీఫ్. మరి చిన్న చిన్నగా ఉన్న వాటిని ఏమంటారు అంటే లీఫ్లెట్స్ అంటారు. ఏమంటారు మా? లీఫ్లెట్స్ అని అంటారు. మరి ఈ లీఫ్ ఏమంటారు అంటే కాంపౌండ్ లీఫ్ అంటారు. ఓకే, దీన్ని ఏమంటారు? కాంపౌండ్ లీఫ్ అని అంటారు. దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాంపౌండ్ లీఫ్, రైట్? దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాంపౌండ్ లీఫ్, పపాయ. ఈ రెండింటికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఏమైనా గమనించారా? ఈ లీఫ్ ఏమో ఇలా ఉంది, డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఈ లీఫ్ ఏమో ఇలా ఉంది కదా, ఈ లీఫ్ ఏమో ఇలా ఉంది. సైజ్ కూడా అది చిన్నగా ఉంది. ఒక నిమిషం. దీన్ని ఏమంటారంటే అమ్మా, ఈ కాంపౌండ్, వినండి, ఈ లీఫ్ ని ఏమంటారంటే కాంపౌండ్ లీఫే. రెండు కూడా కాంపౌండ్ లీవ్సే, కానీ దీన్ని ఏమంటారంటే పిన్నేట్లీ కాంపౌండ్ లీఫ్ అని అంటారు. అంటే దీన్ని పిన్నేట్లీ కాంపౌండ్ లీఫ్ అంటారు. దీన్ని వచ్చేసి పామేట్లీ, అంటే ఒక పామ్ మాదిరిగా అరచేయి ఎలా ఉందో అలా ఉంది కదా, ఇది వచ్చేసి ఓకే, గమనిస్తున్నారన్న, ఇది ఒక పామ్ మాదిరిగా ఉంది కాబట్టి జస్ట్ రిమెంబర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ పామేట్లీ కాంపౌండ్ లీఫ్, దిస్ ఇస్ పిన్నేట్లీ కాంపౌండ్ లీఫ్. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ సింగిల్ లీఫ్. ఒకవేళ సింగిల్ లీఫ్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని సింపుల్ గా, ఒకవేళ సింపుల్ గా ఒకే ఒక లీఫ్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని లీఫ్ అంటారు, సింపుల్ లీఫ్ అంటారు. ఇలా ఒక్క లీఫ్ కాకుండా కొన్ని లీఫ్లెట్స్ కలిసి ఉన్నట్లయితే దాన్ని కాంపౌండ్ లీఫ్ అంటారు. ఇది వచ్చేసి కాంపౌండ్ లీఫ్, బట్ ఇట్ ఈస్ పిన్నేట్లీ కాంపౌండ్ లీఫ్, వెరాస్ దిస్ ఈస్ పామేట్లీ కాంపౌండ్ లీఫ్. ఓకే, ఆ రెండు మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇందులో వచ్చేసి గమనిస్తున్నారు, కనిపిస్తుందా? ఓకే, ఇది వచ్చేసి పామేట్లీ కాంపౌండ్ లీఫ్, దిస్ ఈస్ పిన్నేట్లీ కాంపౌండ్ లీఫ్. అండ్ ఇన్ యాక్టివిటీ 1 టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయమ్మా దగ్గర? మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయా? టెక్స్ట్ బుక్ లో పేజ్ నెంబర్ తీయండి. పేజ్ నెంబర్ 50. పేజ్ నెంబర్ వచ్చేసి 45 అని ఉంది నా దాంట్లో. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మా, ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు? లెంత్ ఆఫ్ ద లీఫ్, విడ్త్ ఆఫ్ ద లీఫ్, కలర్ ఆఫ్ ద లీఫ్, షేప్ ఆఫ్ ద లీఫ్, మార్జిన్ ఆఫ్ ద లీఫ్, అండ్ ఫైనలీ హిస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద వినేషన్ ఆఫ్ ద లీఫ్. ఏం చదివారు మా వినేషన్ గురించి? మీరు చదువుంటారు 6th క్లాస్ లో, నాకు చెప్పాలి ఇప్పుడు, ఆన్సర్స్ చెప్పాలి. ఓకే, ఐ షో 1 leaf. Check that leaf and tell me whether do you find any interesting thing or not in this leaf. ఏమైనా కనిపిస్తుందా? ఇందులో ఏమైనా కనిపిస్తుందా అమ్మా? నేను ఏ లీఫ్ పెట్టానమ్మా ఇప్పుడు? బనియాన్ ట్రీ లీఫ్. Yes ma'am. అవునా కదా, బనియాన్ ట్రీ లీఫ్, isn't it? Do you find anything in this leaf? Do you find anything in this leaf? ఏమైనా కనిపిస్తుందా? No ma'am. Didn't you find anything in this leaf? ఏం కనిపించలేదా? అంటే ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటారు మా? ఈ మధ్యలో ఇలా వెళ్తుంది కదా, దీన్ని ఏమంటారు? దీన్ని మీకు తెలీదా దీన్ని ఏమంటారు? దీన్ని ఏమంటారు మా? దీన్ని ఇందాక నేను చెప్పాను, దిస్ ఈజ్ లీఫ్ లామినా అనేసి. ఏమని చెప్పాను? దిస్ ఈజ్ లీఫ్ లామినా, isn't it? దిస్ ఈజ్ లీఫ్ లామినా. ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు, ఇక్కడ నుంచి కదా, ఇక్కడ నుంచి దీన్ని లీఫ్ లామినా అంటారు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు దాన్ని ఏమంటారు? లీఫ్ లామినా అంటారు. మరి దీన్ని ఏమంటారు? ఇక్కడ నుంచి ఈ కాడని ఏమంటారు? పీటియోల్ అంటారు. ఓకే, దీన్ని ఏమంటారు? పీటియోల్ అంటారు. రైట్.
If you observe this leaf, you will find a vein here. This is the vein. దాన్ని ఏమంటారు మా మెయిన్ వీన్ ఆర్ మిడ్ రిబ్ అంటారు. దీని ఏమంటారు? మిడ్ రిబ్ అంటారు. గుర్తుందా? రైట్. దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద మిడ్ రిబ్ ఆఫ్ ద లీఫ్. అండ్ దీస్ ఆర్ ద లీఫ్లెట్. ఇక్కడ గమనిస్తున్నారా? దీస్ ఆర్ ద వీన్లెట్స్. ఇవి కనిపిస్తున్నాయా? 1 2 3 4 5 కనిపిస్తున్నాయి కదా? వీటిని ఏమంటారు మా? వీటిని ఏమంటారు? లాటరల్ వీన్స్ అని అంటారు. లాటరల్ వీన్స్ అంటారు. ఏమంటారు? లాటరల్ వీన్స్. ఒకటి ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8 ఉన్నాయి కదా? ఇటువైపు 8 ఉన్నాయి. ఇటువైపు చూడండి. 1 2 3 4 5 కదా? 6. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద లాటరల్ వీన్స్. దీస్ ఆర్ ద లాటరల్ వీన్స్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ వీన్. సెంటర్ లో ఉన్న దాన్ని ఏమంటారు? మెయిన్ వీన్ అంటారు కదా? దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ వీన్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద lateral veins, right? These are the lateral veins. And still you can find some other veins. ఈ veins ని వీటిని ఏమంటారు? వీన్లెట్స్ అంటారు. ఏమంటారు? వీన్లెట్స్. See here the వీన్లెట్స్. This is the midrib or this is the main vein. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? This is the midrib and these are the lateral veins, right? All these are the lateral veins. And ఇంకా ఇక్కడ ఏమున్నాయి అంటే లాటరల్ వెయిన్స్ తో పాటు వీన్లెట్స్ ఉన్నాయి. వీన్లెట్స్ ఏవి? ఇవి. కనిపిస్తుందా మీకు? కనిపిస్తుందా ఏమా? వినిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందా లేదా? కనిపించలేదా? కనిపించలేదా? లీఫ్ లో ఇవి వచ్చేసి ఏమని చెప్పాను నేను? లేటరల్ వీన్స్ అని చెప్తున్నాను. ఇవి కదా? ఇవన్నీ కూడా లేటరల్ వీన్స్, రైట్? ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటి? వీన్లెట్. అంటే ఆల్ ద వీన్స్, ఆల్ ద వీన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇంకా బాగా కనిపిస్తాయి. ఉల్టా చేశాను నేను. సో దిస్ ఈస్ ద మధ్యలో ఉన్నది ఏంటి? మిడ్ రిబ్ అవుతుంది లేదా మెయిన్ వీన్ అవుతుంది. పక్కన ఉన్నటువంటి వీన్స్ ఏమంటారు అంటే, పక్కనున్న వీన్స్ ఏమంటారు అంటే వెరీ గుడ్, లాటరల్ వీన్స్ అంటారు. తర్వాత బ్రాంచెస్ కూడా ఉన్నాయి వీన్స్ లో. దిస్ ఇస్ ద బ్రాంచ్, రైట్? isn't it? lateral vein కూడా మళ్ళా బ్రాంచ్ మాదిరిగా ఉంది కదా? వాటిని ఏమంటారు అంటే వీన్లెట్స్ అంటారు. So all the veins that are arranged in the form of a mesh. If you observe this clearly, you'll find a mesh. Mesh అంటే ఒక వల మాదిరిగా ఉన్నాయి. ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయా లేవా అమ్మా? ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా? అంటే ఒక నెట్ మాదిరిగా ఉంది. సో ఇఫ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ వినేషన్ is observed, అంటే all the veeinlets are arranged in the form of a net, such a sort of venation is known as a reticulate venation. Even in this also you will find, right? This is the midrib, right? This is the midrib, and all these are the lateral veins. If you observe this clearly, if you observe this clearly, you will find the arrangement of net. All the veinlets are arranged in the form of a net, right? కనిపిస్తుందా? ఒక నెట్ మాదిరి కనిపిస్తుందా? బాగా క్లియర్ గా చూడండి. సో such a type of venation is known as reticulate venation. One more example of reticulate venation. See, ఇందులో అయితే బాగా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. కనిపిస్తుందా లేదా? yes ma'am కదా? ఇందులో వచ్చేసి రెటిక్యులేట్ కనిపిస్తుంది కదా? ఇందులో చూడండి, దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్. ఇది ఇంకొక లీఫ్, రైట్? ఇందులో లేటరల్ వీన్స్, వీన్లెట్స్, దే ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ నెట్వర్క్ అండ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ వినేషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రెటిక్యులేట్ వినేషన్. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్, ఇంకొక లీఫ్ చూపిస్తానమ్మా, చూడండి. ఇందులో వచ్చేసి లీఫ్, యూ అబ్జర్వ్ దిస్ లీఫ్. ఏమైనా కనిపిస్తుందా? ఏం కనపడటం లేదని చెప్తారా? ఇప్పుడు ఇది చూడండి, ఇది చూడండి. ఇది ఏమైనా ఇక్కడ ఇలా చూసినట్లయితే, ఈ లీఫ్ ని చూసినట్లయితే, ఈ రెండింటికి, ఈ టూ లీవ్స్ ని బాగా గమనించండి. ఇందులో వచ్చేసి ఈ టూ లీవ్స్ లో వచ్చేసి లీఫ్ లో వచ్చేసి వీన్స్ ఎలా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయమ్మా? స్ట్రైట్ గా ఉన్నాయి. స్ట్రైట్ గా అంటే పక్కన ఉన్నటువంటి వీన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి. I'll take white board, ma, or else can I draw here? ఇక్కడే వస్తుంది చూడరా. See, if you observe these leaves, ఇక్కడ వచ్చేసి లీవ్స్ ఇలా ఉన్నాయి కదా? This is the one vein, that is the mid vein,
and these are the lateral veins that are arranged parallelly, isn't it? All the leaves are arranged ఇక్కడ చూడండి మా ఈ లీఫ్ ని గమనించినట్లయితే ఈ లీఫ్ ని గమనించండి బాగా, ఈ లీఫ్ ని గమనించండి. ఇందులో ఎలా ఉందమ్మా, ఇందులో వచ్చేసి క్లియర్ చేస్తాను ఆగండి ఒక్క నిమిషము. ఇందులో గమనించినట్లయితే వినేషన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఒక మిడ్రిబ్ ఉంటుంది, రైట్? అంటే లీవ్స్, దిస్ ఈస్ ద మిడ్రిబ్. జనరల్లీ లీఫ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది కదా, లీఫ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, అవునా కదా? అవునా కదా? ఆల్ దీస్ ఆర్ ద లేటరల్ విన్స్. లేటరల్ విన్స్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటాయి కదా జనరల్ గా. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద లేటరల్ విన్స్. తర్వాత ఏమొస్తాయి? వీన్లెట్స్. ఇఫ్ ద వీన్లెట్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ మెష్, దెన్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రెటిక్యులేట్ వినేషన్. ఓకే, సచ్ టైప్ ఆఫ్ వినేషన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఏమని చెప్పుకున్నాము? రెటిక్యులేట్ వినేషన్ అని చెప్పుకున్నాం, రైట్? రెటిక్యులేట్ వినేషన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, అవునా కదా? ఒకవేళ అలా కాకుండా వీన్స్ ఇలా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయనుకోండి, లెట్ మీ టేక్ రెడ్ కలర్ సో దట్ యూ విల్ ఫైండ్. ఓకే, లీఫ్ వచ్చేసి ఇలా మిడ్ వీన్ ఇలా వచ్చి, అగైన్ ద లేటరల్ veins are arranged parallelly like this. If they are arranged like this, then such a type of venation is known as parallel venation. Let me take a white board ma, నేను జస్ట్ డయాగ్రామ్స్ చూపించాను. ఒక నిమిషం ఆగండి. ఒక నిమిషం నాన్న, స్ట్రక్ అవుతుంది. ఒక నిమిషం నాన్న, స్ట్రక్ అవుతుంది. చూడండి, వైట్ బోర్డ్ వేస్తున్నాను. హలో యా, ఇక్కడ వచ్చేసి దిస్ ఈస్ ద లీఫ్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద mid vein, this is the midrib, or I can write it as midrib, right? Or main vein, the main vein, and these are the lateral veins. All these are the lateral veins. If they are arranged in the form of a network, such a type of venation is known as reticulate venation. Okay, reticulate venation. అలా కాకుండా, ఓకే, అలా కాకుండా అమ్మ మీరేం డ్రా చేయకండి. ఇఫ్ ద midrib is present like this and the lateral leaves veinlets are also arranged in this manner, if they are parallel like this, ఓకే, ఇలా ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటారు అంటే ప్యారలల్ వినేషన్ అని అంటారు. ప్యారలల్ వినేషన్ డయాగ్రామ్ వేయడానికి క్లియర్ గా రాలేదమ్మా, క్లియర్ గా రాలేదు. ఒక నిమిషం ఆగండి, ఐ విల్ ట్రై టు. ఇదిగోమ్మా, దిస్ ఈస్ ద midrib, right? And the next lateral veins are arranged parallel. They are arranged, if they are arranged parallelly. If they are arranged parallelly, yeah, very good. If they are arranged like this parallelly, okay, such a type of arrangement is known as parallel venation. Okay, parallel venation అని అంటారు. ఒకవేళ అరేంజ్మెంట్ అలా ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటాము అంటే ప్యారలల్ వినేషన్. ప్యారలల్ వినేషన్ జనరల్ గా ఎందులో చూస్తాము అంటే గ్రాస్ ప్లాంట్ లో వచ్చేసి ప్యారలల్ వినేషన్ చూస్తాము. నేను రెండు డయాగ్రామ్స్ చూపించాను, కెమెరా ఆన్ చేసి రెండు చూపించాను. వేర్ యూ హ్యావ్ సీన్, యూ అబ్జర్వ్డ్ ప్యారలల్ వినేషన్ ఇన్ గ్రాస్ ప్లాంట్స్. క్లాస్ కట్ అయితే మళ్ళీ జాయిన్ కావాలి. అవ్వండి మా. yes miss. Okay, wait a second. Yeah, activity 1 ఒకసారి చూడండి మా. So he's asking you to check the venation also. Okay, we discussed about activity 1. See, if you observe the flower also, okay, in the activity 1 up to venation he's asking you to check. Okay, in the second activity
you have to collect a few plants. Okay, name the plant and length of the stem, length between the nodes. నేను ఇందాక చెప్పాను వాట్ ఈస్ నోడ్, వాట్ ఈస్ ఇంటర్ నోడ్ అనేసి, రైట్? చెప్పానా లేదా? సో ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ టు మెజర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఇంటర్ నోడ్. లెంత్ బిట్వీన్ ద నోడ్స్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్ నోడ్. ఓకే, అండ్ ఇన్ ద థర్డ్ కాలమ్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ leaf venation. What type of venation is observed, whether it is a reticulate venation or parallel venation. And next column, this is the next column where he is asking you the flower, what type of flower it is, whether a single flower is present or the bunches are present. Got it ma? అంటే ఒక ఫ్లవర్ ఉందా లేకపోతే అన్ని ఫ్లవర్స్ కలిసి ఉన్నాయా? ఓకే, అర్థమవుతుందా? హిస్ ఆస్కింగ్ యూ టు చెక్ ద ఫ్లవర్ ఆల్సో అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ పెటల్స్. పెటల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? జనరలీ పెటల్స్ ఆర్ 5 ఇన్ హైబిస్కస్ కదా. మందారంలో చూసినట్లయితే ఎన్ని పెటల్స్ ఉంటాయమ్మా? 5 కనిపిస్తాయి కదా. వెరాజ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ మ్యారీగోల్డ్, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ అయితే చాలా ఫ్లవర్స్ నాకు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చూపించారమ్మా. ఫ్లవర్స్ నిజంగా వాళ్ళకైతే అంతా తీసి ఓపెన్ గా చూపించాను, మీకైతే చూపించలేకపోతున్నా, రైట్? ఇందులో వచ్చేసి పెటల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కొన్నింటిలో వచ్చేసి కదా, కానీ హైబిస్కస్ లో వచ్చేసి 5 పెటల్సే ఉంటాయి. ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ టు మెజర్ ద పెటల్స్ ఆల్సో అండ్ ఈజ్ ఆల్సో ఆస్కింగ్ యూ టు మెజర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెపల్స్. సెపల్స్ పెటల్స్ అంటే ఏంటి మా? సెపల్స్ పెటల్స్ గ్రీన్ కలర్ లో ఫ్లవర్ కు కింద ఆకు మాదిరిగా ఉంటుంది కదా. ఆర్ యు ఏబుల్ టు హియర్? Yes, miss. Ma'am. Yes, miss. Okay, I'll try to switch on the camera. See, if you observe this flower, I'm having only one flower here, that is the marigold was given. See, right? So this green part, ఇవి వచ్చేసి గ్రీన్ పార్ట్ ఉంది కదా. బేసికల్లీ దిస్ గ్రీన్ పోర్షన్, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సెపల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద సెపల్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే దిస్ ఈస్ పెటల్, రైట్? దిస్ డెలికేట్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పెటల్. ఇది పెటల్, కానీ ఇది Rose flowers. దిస్ ఈస్ నాట్ పెటల్. నో, దిస్ ఈస్ నాట్ రోజ్ యాక్చువల్లీ, దిస్ ఈస్ ద ఫ్లవర్ ఆఫ్ పోమోగ్రనేట్. నేను కట్ చేస్తున్నాను చూడండి. దీస్ ఆర్ ద సెపల్స్. ఓకే, నేను కట్ చేస్తున్నా కదా. దే ఆర్ నాట్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, దీస్ ఆర్ నాట్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్, isn't it? All these are the sepals. నేను ఇంతవరకు కట్ చేశాను. ఎన్ని ఉన్నాయో నేను ఇంతవరకు కౌంట్ చేయలేదు, మీరు కౌంట్ చేయండి. ఇవి వచ్చేసి సెపల్స్. ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా సెపల్స్? 1 2 3 4 5 ఉన్నాయి కదా. 5 సెపల్స్ కదా. పెటల్స్ చూడండి, 1 2 వెళ్ళిపోతున్నాయమ్మా, గాలికి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 3 సెపల్స్, రైట్? ఇంకా ఇందులో వచ్చేసి 2 సెపల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఉన్నాయా? సో దీస్ ఆర్ ద సెపల్స్. సో యూ డోంట్ ఫైండ్ కలర్ వేరియేషన్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఇది వచ్చేసి ఈ రెండింటి మధ్య కలర్ వేరియేషన్ పెద్దగా లేదు, కానీ ఇందులో చూడండి హైబిస్కస్ లో, ఐ మీన్ మ్యారీగోల్డ్ లో చూడండి, బంతి పువ్వులో చూడండి, ఈ సెపల్స్ వచ్చేసి. ఇంకా నేను దీన్ని కట్ చేయాలంటే ఐ కెనాట్, దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఓపెన్ దిస్ ఫ్లవర్. సో దిస్ ఇస్ ద సెపల్, ఒక్కటి కట్ చేయగలిగాను. ఓకే, రైట్? దిస్ ఈస్ ద సెపల్, isn't it? సో దిస్ ఈస్ ద అనదర్ సెపల్. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు పీల్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ద అనదర్ సెపల్, రైట్? బేసికల్లీ ఇది వచ్చేసి యాక్చువల్లీ పెటల్ అనకూడదు దీన్ని. యాక్చువల్లీ ఇది కూడా ఫ్లవరే ఇది కూడా, కానీ మనకు హైయర్ క్లాసెస్ లో వస్తుంది. ఇది పెటల్ కాదు. ఓకే, బట్ దిస్ ఈజ్ సెపల్. ఓకే, ఇన్ దిస్ కేస్ హైబిస్కస్ దొరికింటే నేను చూపించిండేదాన్ని. హైబిస్కస్ అంటే మందారమ్మ. మందారంలో మీరు గమనించండి 5 సెపల్స్ 5 పెటల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇన్ ద సెకండ్ యాక్టివిటీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ టు కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెపల్స్ అండ్ పెటల్స్. ఓకే, ఇన్ దిస్ వీ ఇందులో వచ్చేసి సక్సెస్ఫుల్ గా మనం అయితే చేయగలిగాం కదా. దిస్ ఇస్ పోమోగ్రనేట్ మస్. పోమోగ్రనేట్ లో వచ్చేసి సెపల్స్ ఆర్